Uh, a very good afternoon to all of you present here and our distinguished guest, Sardar Gurcharan Singh ji. And I am highly thankful to Principal Dr. Neena Seth Pajni for giving me such an opportunity to conduct a webinar on how to save yourself from the cyber crime, in which our distinguished guest Sardar Gurcharan Singh ji here. And to you, sir, I want to present a brief introduction of my college. That is, we belong to Sir Gobindgarh Public College, Alor Khanna. This college is established in 2003 and is best co-educational multi-faculty college, NAC accredited, grade B plus, registered under UGC 2B and 12F, 2F and 12B, managed by Gobindgarh Education and Social Welfare Trust. Our college is a multi-faculty college with UG and PG courses in humanities, commerce, management, computer science. College is exceeding progressing under the able guidance of Dr. Neena Seth Pajni, with Young Scientist Awardee, Sport Achiever and NAC Assessor. Our college is having best infrastructure with updated latest computer labs, mass communication lab, financial labs, English functional lab is established for students to equip them with good communication skills. Our college is uh, having a seminar hall will equipped with audio-visual ads, internet facility, eco-friendly college campus, and solar power generation plant is also there. The college is also having centrally RO system, well-stocked computer library with a rich number of textbooks, reference books with bar coding systems. Best academic growth with university top 10 position in every stream in the semester results. Great contribution in national and international sports field with 1400 contribution by college sport team to overall Makka Trophy. Best NSS Unit Award from Punjab University in 2018-19. College has sir IQAC and research cell to promote research. Best Teacher Award to some of faculty members from a number of organizations. Registered Alumni Association and Alumni Meet is organized every year, sir. College is has established also a depot unit, sir, which is to spread awareness among the society against the drug, and college is running IGNO Study Center, as well as approved chartered accountant examination center, active SCS REC, Social Entrepreneurship Swachhta Rural Engagement Cell, active MGNCRE, Mahatma Gandhi National Council for Rural Education Cell from Ministry of Education, Government of India, that works for rural swachhta, social entrepreneurship, and rural engagement. Sir, now I would like to present a brief introduction of you to our audience. Uh, I would like to introduce Sardar Gurcharan Singh, faculty member for Cybercrime Center Detective Training Institute, Government of India, Ministry of Home Affairs. Sir has a huge experience in this area, and the major areas of Sardar Gurcharan Singh is identification and seizure of digital evidences, coordinated courses on advanced forensic science, technical class, cellular forensic consultation, principle of internet investigation, master of science, that is the specialization of our distinguished guest. Detail of certifications, sir is having 20 certification is in his credit, and among which ethical hacking, privacy and security in online social media, cyber security, access data, certified investigator, blockchain and cyber security faculty development program, autopsy, OS forensics triage certification, certified information security manager, computer forensic investigation training, and much more. Sir has a number of webinars in the area more of interest, that is including disruptive technologies, cybercrime against children and women, tools for cyber security, fake news and misinformation detection, cyber security, and employment opportunity, open source intelligence, role of machine learning in cybersecurity, and much more. Area of specialization is computer forensics, cell phone, mobile forensic, location-based services, investigation of online crime, research and development of tools for cybercrime investigation, technical surveillance, cyber patrolling, intelligence, cyber security against women,
children, and smartphone vulnerabilities. Sir is having a vast experience of 25 years as a faculty member with Central Detective Training Institute, Ministry of Home Affairs, Government of India, and providing his services to a number of institutions. The list is endless, and here I am having a list of 59 institutes to whom sir is providing the services, and to her credit, to sorry sir, to his to your credit, a number of research papers you have contributed towards the research, like zeroing the location of crime during the 41 All India Police Science Congress held at Dehradun, significance of passive idle mode, network parameter of GSM, CDMA of law enforcement agencies, co-authored research paper on acquiring and analyzing real-time data on live RAM for digital forensic evidence, authored research paper on track of lost stolen mobile devices, laptop and smartphones, and much more, sir. To your credit, you are having medals and awards. President Police Model for Meritorious Service, Union Home Minister Medal for Best Trainer and Excellence in Training in India, Utkrisht Seva Medal by Ministry of Home Affairs for Excellence in Cyber Crime Training, and recipient of DG Commendation and discs on several occasions. I would like to welcome you, sir, to present and educate us on the area of cybercrime. Thank you, sir. Thank you, sir, for your wonderful introduction. In fact, I was just trying to hear a lot of achievements which your college has already achieved, and the areas of interest, which you were devoting towards. So before I start my session, I would request the participant if you could switch on your videos. मैं सारे participants को request करूंगा भी अपने अपने वीडियो को kindly on कर लो, please. Otherwise, what I will do, I will send a command from my computer system and your video will automatically switch on. So I don't want that I should send any command and your video should voluntarily be on. So please अपने video को on कर लो, क्योंकि why I'm asking you to switch on your video. Since last 2 years, because of the COVID period, I'm taking online classes. Online classes. Sometimes it has become so much of boring. I feel that I'm speaking with wall and I'm speaking with a computer screen. तो बड़ा boredom हो रहा है बड़े पिछले 2 साल तो just seeing the faces of the audience, I will be able to know that you are actively participating in the session or you are attending my session particularly. So I would be a bilingual, a mixture of Hindi, English and Punjabi, and I would love to speak a Punjabi. Most of the time I am associated with a lot of training institutions abroad or training institutions in the southern part of the country. तो पंजाबी मीन दैट पंजाबी ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਡੀਅנस ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ तो आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी बड़ा अच्छा लगता है भी चलो पंजाबी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ that we are touching a Punjabi. So what I will do, there are a lot of vulnerability of a mobile phone, there are a lot of vulnerability of a cyber space. मतलब मैं ऐसी चीज़ें ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਅ ਸਾਈਬਰ ਡੇਲੀ और सानू पता ही नहीं लग रहा what sort of victimization is being carried out. So I would also tell you what are the career opportunities available in the cyberspace or in cyber security. Also I will tell you how to secure yourself from the cyberspace. क्योंकि मेरे को बहुत सारे केसेस जो मैं सवेरे स्टार्ट करता ना अपना दिन मेरे को लगभग मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਕੇसेस ਆਉਂਦੇ ਆ where the victims are children, small children of the age group of 8 to 20 years of age. Okay, so means the children are more vulnerable. And thereafter मैं एक और चीज का देखा कि children तो अलावा lot of technocrats, lot of teaching academicians, educationists are also becoming a victim of a cyber fraud or cyber crime. So you can just understand if such type of people are becoming a victim of a cyber space or a cyber crime, so how we can think of a common person who is illiterate. ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰੇ illiterate ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ cyber space ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ victim ਬਣ ਜਾਏਗਾ. तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਅਗਰ ਕਦੀ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਵ yourself, to whom you should report. The people are not coming forward. ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ. The people are not coming forward to report a case to the police. 80% cases remain unreported. 80% cases.
It's a huge figure. You know why the people are not coming forward? And suppose students are participating in this webinar. And suppose if you ever come across with any type of a cyber crime related, bullying or some stalking or some objectionable contents are being shared with you. So what you will do? Will you come forward and report a matter to the police? क्या तुसी अपने पेरेंट्स ਨੂੰ डिस्कस करोगे भी मेरे नाल ਐਵੇਂ हो रहा? Never ever. कभी रिपोर्ट ही अपने पेरेंट्स नाल भी नहीं गल करते और मोर द पेरेंट्स आर आल्सो नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल or the children are also not having a confidence over their parents भी ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ. So there is no channel ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ assume ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ rehabilitate ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ relief ਕਰੇਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ. You need not to go to the any police station. ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ. What I will do, I'm not going to share any PowerPoint presentation since I find that most of the time PowerPoint presentation is a big obstacle between the audience and the resource person. I will share my screen. I will make some notes on the Microsoft Word, and I would request the participant if you can note down those notes. Those notes are going to give you a lot of relief and lot of knowledge in your career and in your life to protect yourself and your family from this cyber menace. Okay. और दूसरा मैं कुछ लाइव ਤੁਹਾਨੂੰ ना प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा. कई बार अपना ऑडियंस रिसोर्स पर्सन की करता अपना आया और अपना पीपीटी उन्हें डिस्कस की और चले गए, और जो आप प्रैक्टिकल करने बैठे तो कुछ भी नहीं होता. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकल करके दिखावांगा भी किवें ਤੁਹਾਡਾ फेसबुक अकाउंट, किवें ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp अकाउंट, किवें ਤੁਹਾਡਾ ईमेल अकाउंट इज वल्नरेबल, और आप अगर वो साडा वल्नरेबल है, अगर वो हैक किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो आप ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰੀਏ. Okay, so I'm going to share my screen. Or I would also request the moderator or the coordinator towards the end of my session, I would like to have a question from the participant. So the participants can write their questions in the chat box, or moderator will, or you can switch on your mic towards the end of my session. Okay, hopefully my screen is visible to you. Is a blank screen right now ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ. Okay. So मैं थोड़ा जा bold कर लेना अपने ਨੂੰ. Okay. So one thing that you need to understand when we speak about the cyber security and a cyber crime, there are a lot of career potentials, a lot of career opportunities are there for you people. Why I'm telling you so? Now the government has just because of during the COVID period, when the dependency on the devices has increased, okay, during the COVID period. Now the after dependency on the devices increase, the lot of crimes have also increased a manifold. मतलब pandemic period ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ dependency ਵਧੀ devices ਦੇ ਉੱਤੇ, students ਦੀ ਵੀ you are also dependent upon the devices, but ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, fraudster ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ paradise ਮਿਲਿਆ, paradise for the hackers and paradise for the fraudster. ਉਹਨਾਂ ਦੇ crime rate ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 times more ਹੋ ਗਏ, मतलब 10 times ਵੱਧ ਗਏ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ what types of crimes are happening across world and what types of crimes are happening in my area, in Punjab or in my district. Okay, and what the safeguards and the government taking steps to mitigate such type of crimes, and how many cases are reported and how many cases remain unreported, and what the conviction rate is there. That website is www.ncrb.gov.in. www.ncrb National Crime Record Bureau is an organization which compile the database of the crimes which are taking place in the country. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ which are the fields there is a potential for we people to get a job opportunity. Okay, so mean that ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਨਿੰਗਸ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ for we people. Don't feel that if we are studying a cyber the computer field, then we will get an opportunity. मतलब ऐसा नहीं है, even commerce, even the BCA, even that management or the arts people can also opt for the security. There are small certifications, छोटी certifications ਹੈਗੀ ਹੈ, अगर ਤੁਸੀਂ dig out ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ opportunities ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ. ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ security agencies, now they are directly hiring the
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज आल्सो हायरिंग अ प्रोफेशनल। ओके, इस तो अलावा की हो रहा है सीबीआई और सारी देखो सब तो बड़ी अपॉर्चुनिटी पता है किदे विच है तुहाडी, वो हैगी स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जिन्ने भी साइबर क्राइम के रिलेटेड केस हो रहे हैं और हर स्टेट की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी हैगी है वो साइबर प्रोफेशनल और साइबर स्पेस दे विच जिहड़े ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਇਵਨ ਕਾਮਰਸ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਹਾਇਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਲਿਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, और अगर आप देखेंगे रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार हायर कर रहे हैं प्रोफेशनल ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਜਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਔਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ, ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਯੂ نو ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੱਡੀing, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, SANS, ਸਾਇੰਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ट्रेनिंग, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है साइंस नाम की। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें इन्हों की वैबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तुम इन्हों की वैबसाइट पे जाके तुम सिंपली देखना किहड़ी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, उहदे विच सानू कित्थे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आप की करिए, मतलब किस फील्ड के विच जा सकते हैं। ओके, सो मीन दैट आई एम टेलिंग दिस साइंस फोरेंसिक्स और साइंस सिक्योरिटी not only for the BCA student or not only for the computer science student, but I'm telling this website that you commerce or you arts people can also visit this website. You can acquire those certifications, okay, क्योंकि अल्टीमेटली ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਟ ਆਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, they are hiring a cyber space expert or cyber crime expert or cyber security expert, और मल्टीनेशनल कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ। what type of cyber crimes are happening across world, or especially in our area or in my country. Cyber crime ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ most of the crimes ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, they are not very tech savvy। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ he is very tech savvy, he is not very tech savvy। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਏ, ਕਦੋਂ ਜਾਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖਾਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ نو what these cyber fraudsters are doing, they are doing the social engineering, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, and he is studying in Patiala, one of the prestigious university of Patiala. I won't name that university क्योंकि मैं प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना। और वो स्टूडेंट पता है की कर रहा सीगा, he was a M.Tech student। okay, so you can just understand कि M.Tech वाले ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। M.Tech स्टूडेंट पता ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, and we are studying online class, we are under we are organizing online classes, I'm attending online classes since last 2 years। what happened sir, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ that she is known to me। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ that I want to have a friendship with you, we had met sometime 4-5 years back when we were studying ਫਲਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਗੈਰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देयर इज नो लिमिटेशन, नो रेस्ट्रिक्शन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਮੀ। ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that girl started chatting with him, और चैटिंग के दौरान पहले 2-3 दिन ते बड़ी सोबर चैटिंग करते रहे, और चौथे दिन उन्हें की किया, मतलब जेडे टेक्सटिंग कर रहे थे ना, that switched over to sexting। तो मतलब जेडी पहले टेक्सटिंग स्टार्ट किया उन्होंने 4 दिन, चौथे दिन तो बाद वो सैक्सटिंग ते चले गए, मतलब ऑब्ससीन कंटेंट और सैक्स रिलेटेड गल्लां करनियां शुरू करती कुड़ी दे नाल। देयर इज ओनली टेक्सटिंग और सैक्सटिंग, कोई ओरल कम्युनिकेशन नहीं सी होया उन्हां दा, भी कोई उन्हें कॉल नहीं कीती सी, कोई वीडियो कॉल। 5वें दिन उस कुड़ी ने की किया, कुड़ी ने कहा भी मैं ना तुहानू अपनी हुण एक पिक्चर भेजनी है। कुड़ी ने अपनी एक पिक्चर भेजी बहुत ही सोहनी विद मतलब पहले शी वाज वेयरिंग अ क्लॉथ। उस तो बाद इमीडिएटली उन्हें बाद की किया, अपना अपर उतार के एक होर पिक्चर भेजी विद हाफ न्यूड पिक्चर। थोड़ी देर बाद उन्हें फुल न्यूड पिक्चर भेजी अपनी। फिर उन्हें मुंडे ने कहा डैट तू ना काइंडली प्लीज सेंड मी योर न्यूड पिक्चर, मैनू अपनी भी भेज। द मुंडा वाज सो मच ऑफ कन्विंस ना, वो मुंडा इन्ना मतलब ब्लाइंड फेथ उहदे ते आ गया सीगा। ही शेयर्ड his nude picture with that girl। उस कुड़ी ने कहा भी तू ना अपनी न्यूड वीडियो बना के मैनू शेयर कर। इन्हें न्यूड वीडियो भी अपनी शेयर की। कुड़ी ने भी अपनी न्यूड सो कॉल्ड, मैं कह रहा सो कॉल्ड गर्ल, शी वाज ए सो कॉल्ड गर्ल। मतलब कि इन्नी ज्यादा अनोनिमिटी होंदी ना इंटरनेट के उत्ते, जो तुहाडे नाल सामने बंदा बैठ के चैटिंग कर रहा है या गल कर रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड भी कुड़ी है या मुंडा, तुहानू नहीं पता लगता। इन्नी ज्यादा अनोनिमिटी है, इट इज ए फेक वर्ल्ड, मतलब यू कैन से इज ए फेक वर्ल्ड। कुड़ी ने भी अपनी न्यूड वीडियो भेजी है, मुंडे ने भी अपनी न्यूड वीडियो शेयर कर ली। 10 मिनट के बाद वो कुड़ी ने पता की किया, सो कॉल्ड गर्ल ने एक मैसेज किया, की मैसेज किया भी तेरी न्यूड पिक्चर्स मेरे को हैगी है, तेरी न्यूड वीडियो भी मेरे को है। हुण मैं की करांगी, मैं इन्हां न्यूड वीडियोस नूं और न्यूड पिक्चर नूं मैं सोशल मीडिया दे उत्ते शेयर कर दांगी। और मैं सारे मेरे को सारे दोस्तों की लिस्ट है, तेरी सारे दोस्तों की लिस्ट है मेरे को। उन्हें कुड़ी ने सारे फ्रेंड्स जिहड़े सी ना ते फेसबुक दे वो सारे डाउनलोड किए सी, वो लिस्ट उन्होंने शेयर की। कहती मेरे को सारे दोस्तों की लिस्ट है, मैं सारे दोस्तों को तेरी वीडियो और तेरी इमेज भेजांगी।
और मतलब योर लाइफ मैं सारी लाइफ हेल बना ਦਾਂਗੀ एंड शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर ए मनी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ शी स्टार्टेड एक्सटॉर्शन ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਯੂ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਅਸ ਏ ਮਨੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 80000 ਰੁਪੀਸ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫੀਸ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫੀਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80000 ਰੁਪੀਸ ਫॉर ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ 80000 ਰੁਪੀਸ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡਲੈਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 80000 ਮਿਲੇ ਨਾ then he asked me देखो 80000 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 40000 ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਡ ਪਿਕਚਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ no sorry that was a physical ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਰੈਂਗ ਮੀ ਅਪ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਾਈਂਗ ਲਿਟਰਲੀ ਕਰਾਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮਿਟ ਅ ਸੁਸਾਈਡ you know I have seen such a cases you know in especially in Punjab and Haryana the students are becoming a victim of a cyber crime their privacy is being breached upon by the cyber fraud ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ they are left with no other alternative except to commit suicide ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ which landed into the suicide okay ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 80000 ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਮਨੀ ਔਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਫਾਈਲ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿਦ ਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ that student was not ready to file a complaint with the police ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਜਸਟ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਂਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਯੂ نو 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ she became a victim of a cyber crime 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ we are not being aware ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाई है इट इज अ ऑनलाइन पोर्टल फॉर ए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग केसेस इट इज अ ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग ए साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस ओके इस पोर्टल के उत्ते जाओ और तुसी ऑनलाइन ही कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और इस पोर्टल की एक और ब्यूटी है पता क्या ब्यूटी है देयर इज अ डेडिकेटेड स्पेशल सेक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड गर्ल्स पब्लिक वुमेन मतलब ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ anonymity they maintain the anonymity of the complainant ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ you will get a docket number of your complaint ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ docket number ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਓਕੇ पहला काम है करना है अगर तुसी कदी विक्टिम बन जाओ देखो उस मुंडे मैं बचाया मैं मतलब मैं तुहानू सारा दा सारा बिल्कुल रियल टाइम दसांगा भी किवें बचांगे आपां इस मामले तो पहला काम ये करना है इमीडिएटली तुसी मैटर रिपोर्ट करना है ओके इमीडिएटली मैटर नो रिपोर्ट करना है और खास करके आजकल होर केसेस आ रहे हैं फाइनेंशियल क्राइम्स जिन्हों कहते हैं
ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਈਵਨ OTP ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਸਟ I'm getting a lot of cases, especially in the Punjab area। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਯੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਓਕੇ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੇ frankly speaking, what else I can do? I can switch on your front camera, I can switch on your back camera anytime sir। Small things, small steps are required। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ CCTV ਕੈਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਇਕ ਸਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਕੁਇਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਾਲਟ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ Paytm ਫੋਨ ਪੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲਟ ਪਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ UPI ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਇਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਈ ਐਡਮਿਨ। ਐਮਈ ਐਡਮਿਨ, ਓਕੇ, ਕੁਇਕ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਐਮਈ ਐਡਮਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That I will discuss in later part of my class. Okay, these are the dangerous remote applications. If these applications are loaded on your mobile phone, then what else the hackers can do? They can steal every information, your photographs, everything is gone, your videos and your live chat, even your WhatsApp chat, everything is in the access के उत्ते हैगा बंदे दे। ठीक है, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, www.cybercrime.gov.in। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ देयर आर 2 डेडिकेटेड places report against a woman, cyber crime against women and children। देखो report anonymously, okay, and track your report। देखो तीन चार ऑप्शन तो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋर्ट अदर साइबर क्राइम, तो मतलब ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, then you can visit this report other crime। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਟੈਕ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ओके, एंड ही वाज वेरी एप्रीहेंडेड, सर मेरा कुछ वो मेरी प्राइवेसी मेरी बदनामी। मैं कहा तू हेल विद द बदनामी, पहले तू अपने आप को बचा, नहीं तो बड़ा नुकसान कर देगा तेनू बंदा, तू रिपोर्ट कर। ओके, ही रिपोर्टेड अ मैटर इमीडिएटली। ओके, सेकंड काम की करना सर, सारा ने करना है, जिन्ने भी तुहाडे सोशल मीडिया के अकाउंट है ना या तुहाडे ईमेल अकाउंट, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ
तो अगर तुसी अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ OTP ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ OTP will come to your mobile phone first ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਕਡ ਹੈ I will show you up and you will be a little bit of scary ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਰੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਜਾਓ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਸਮਝੇ ਹੋ ਨਾ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੱਖੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ 72 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਡੁਬਾ ਲਏ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂ نو ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰੀ ਸੀ ਘਰ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਲਰਸ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੀ और कुछ मेरे को बहुत ही मतलब आई हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट विद मी मेरे आई हैव गॉट ए गोल्ड और मेरे को डायमंड्स भी मैं भेज रही है ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਜ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਕਾਲਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਉਸ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਰੀਅਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਫੀ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਫੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰੀਅਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਓਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਐਂਡਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ मतलब थोड़ा करते 66 लाख रुपए तक खिंच चुके हैं हाले भी स्टिल दे आर आस्किंग फॉर ए मनी तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड भी हनी ट्रैप दे केसेस ਜਿਹੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ just for 15 days you know मैं क्यों कह रहा हूं 15 days वास्ते डिसेबल करना है अगर तुसे डिसेबल नहीं ना कितना 15 दिनों वास्ते अपना फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट वो बंदे ने की करना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਬ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ what I am telling you ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ what is the objective of that fraudster ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ कुछ भी थोड़ी प्राइवेसी थोड़े दोस्तों तक वायरल नहीं करेंगे दैट इज माय गारंटी यू नो व्हाई
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ, what will happen ਨਾ, you will file a complaint with the police, और अगर पुलिस को कंप्लेंट चलेगी ना तो पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन और मैनू पकड़ के लेके चली जाएगी। वो ऐसा खतरा नहीं लेते। अगर वो देख लेंगे पहले 2 या 3 दिनों में तुसी पैसा दोगे तो ठीक है, अदरवाइज इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ मनी ना, पे अ मनी, वो पता की करनगे, दे विल स्विच ओवर टू द अदर विक्टिम, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਕਸ ਅਪਨ ਯੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗਾਰੰਟੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਡ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ 80000 ਰੁਪਏ ਚੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਾਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਟੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਐਸ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਦੈਟ ਗਰਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦੈਟ ਗਾਈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਉਹਦਾ 80 ਦਾ 80000 ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਾइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋਰ ਕੇसेस ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮॉर्फिंग ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। एवरीबॉडी इज नोइंग अबाउट दी मॉर्फिंग, यू नो मॉर्फिंग जानते हो ना, मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਏਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨਿਊਡ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮॉर्फ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਨਿਊਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕमेल करेगा। ओके, सच टाइप ऑफ केसेस आर आल्सो हैपनिंग। तो प्लीज ऐसे केस तो डरना नहीं है। अगर एवं का केस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈਕਿੰਗ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, एक गल ते ध्यान कर लेना, कई बार ना आप फन दे चलते जस्ट फॉर प्रैंकिंग, और ये सब बहुत सारे मेरे को केसेस आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स वो की करते फन दे चलते, दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ फेक प्रोफाइल और कुछ ऑप्शन कंटेंट पा देंगे ਉਹਦੇ ਤੇ, जस्ट कहते जी फन करने वास्ते, बाद में पकड़े जाते, कैरियर सारा खराब हो जाता। देखो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अनट्रेस ना होए, मैं तो 100% सक्सेस से काम करदा। यू ब्रिंग एनी केस टू मी, आई विल क्रैक दैट केस, बंदे ਨੂੰ 100% पकड़ लीदा है। कोई भी बंदा कुछ भी कर ले इंटरनेट के उत्ते, बच नहीं सकता, पकड़ा जा सकता है। कई बार आप अच्छा एक गल होर करते हैं, पता की करते हैं, अपने दोस्तों नाल अपने पासवर्ड शेयर कर लेते हैं। बहुत ही बड़ा खतरा है, कभी भी अपना पासवर्ड ना शेयर करो किसी दे नाल, बिल्कुल नहीं शेयर करना, वो कई बार नुकसान पहुंचा देता सानू। पता की है, मेरे को ना एक चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है इत्थे, उत्थों एक कुड़ी दा फोन आया, कहंदे सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ए BSc final year of this college, sir somebody gave me your number। मैंने what happened, कहंदे सर किसी ने ना मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, हैक करने तो बाद वो बंदा ना मेरी सहेलियां नाल चैटिंग कर रहा है पिछले 10 दिनों तो, और मैं अपना फेसबुक अकाउंट ना चला ही नहीं रही सी पिछले महीने तो। मेरी सहेलियां ने मैनू दसिया भी अजकल तू राती 12 बजे 1 बजे तक चैटिंग कर रही है, सो नहीं रही, और तू बड़ी वल्गर चैटिंग कर रही है। अरे जी चैटिंग दिखाई ना उसकी सहेलियां ने, इन्नी वल्गर चैटिंग सी, क्योंकि सहेलियां ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਸੀਨਿਟੀ ਔਰ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਲਗਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਗॉट ਵੈਰੀ ਸਕੇਰੀ, बड़ी परेशान हो गई। ओके, और डू यू फील दैट शी विल गो टू द पुलिस एंड फाइल अ कंप्लेंट, शी विल आस्क हर पेरेंट्स। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ,
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, she rang me up, ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਔਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਲਗਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਯੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ? ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸਟਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਪਟਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਵੇਕ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ 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 ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਆਂਸੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾਊ ਕਮ? ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਊਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਗਾਏ, ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਬਟ ਯੂ نو ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੈਟ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਲਗਰ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 2 ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਚ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪੇਜ ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਂਟਰ ਥਰੂ ਯੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਮੈਰਿਡ, 2 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਮਾਇਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਆਇਆ ਲੋਕ ਨਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਡੋਰ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ। ਓਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਈ ਜੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਥਰੂ ਯੋਰ ਗੂਗਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ that Mr. so and so visited this page and recommend the same to you also. You know, कितनी embarrassing situation हो गई ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਲ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਐਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬਸੈਨ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ। No, sharing the obscene link through internet is a crime under section 67A of Information Technology Act, which is non-bailable है, और ਇਹਦੇ ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ।
अगर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ऑप्शन कंटेंट भेजदा है ना, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਆ ਉਹਦੇ ऑप्शन कंटेंट ਭੇਜਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ। ਦੂਜਾ, ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ, ਓਕੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੋਗੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, it is opening up. Sometimes what happens whenever we are accessing the online classes, the browser get delayed. So whenever you are accessing the Facebook ਦਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਓ I have logged into my Facebook account। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਓਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਲੌਕ ਕਰਨਾ। ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਸਟ ਵੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, 3 ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ settings ਤੇ click करना। when you click on the settings then you will find one more option called, देखो नीचे आएगा प्रोफाइल लॉकिंग, नजर आ रहा है प्रोफाइल लॉकिंग। देखो प्रोफाइल लॉकिंग, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਲੌਕ ਅਬਲਿਕ ਅਨਲੌਕ। ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੌਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। once your profile is locked ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, no person can have access to your profile। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਐਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦਿਸ ਵਨ, ਓਕੇ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲੌਗਇਨ, ਦਿਸ ਵਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲੌਗਇਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲੌਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, where you have logged into your account, ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ Samsung Galaxy M12 ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ Samsung Galaxy ਹੈ ਨਾ M12 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾ ਹੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IP ਐਡਰੈਸ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ IP ਐਡਰੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ,
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 14.139.253.162, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.all-nettools.com, all-nettools.com, ठीक है। देखो मैं इस वेबसाइट पर जा रहा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ all-nettools.com। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, it is searching this IP address in a public domain। देखो की नजर आया सर, कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर आया? कहंदा जी जेड़ा बंदा जिन्ने एक्सेस किया ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ BSNL ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰਟੈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਫ 에ਅਰਟੈਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨਿਕਲਿਆ BSNL ਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 3 ਡਾਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੌਗ ਆਊਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਗੈਲੈਕਸੀ M12 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 2 ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? नीचे आ जाओ, ਇੱਥੇ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, देखो नजर आ रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नजर आ रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ OTP ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈਕ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ OTP ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਵਰਡ ਚਾਹੇ ਚੁਰਾ ਲੇ, ਪਰ OTP ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਔਰ 200 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਪਸ ਐਂਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਐਪਸ ਐਂਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਰਨਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਮੂਵ ਦਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਮੂਵ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਲੀਟ ਆਲ ਪੋਸਟ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਮੂਵ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ, ਦੇਖੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਓਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਐਪਸ ਐਂਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਿਸ ਅਕਾਊਂਟ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, I suppose this is a fake account. What you will do, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, 3 ਡਾਟਸ, ਇਹਨਾਂ 3 ਡਾਟਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਾਟਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਡਾਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ आई एम क्लिकिंग ऑन these 3 dots। मैंने देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, फाइंड स्पोर्ट एंड रिपोर्ट प्रोफाइल, फाइंड स्पोर्ट एंड रिपोर्ट प्रोफाइल, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। जो ही ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, प्रिटेंडिंग टू बी मी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, प्रिटेंडिंग टू बी मी और समवन, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਇਟ प्रिटेंडिंग टू बी मी और योर फ्रेंड। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ, ओरिजिनल ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਰੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, www.facebook.com/help/delete_account। बस इस वेबसाइट पे जाना। ओके, जाने तो बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और बटन दबाना डिलीट माय अकाउंट एंड योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। इट विल वेट फॉर 14 दिनों वास्ते वेट करेगा, 14 दिनों वास्ते अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन नहीं करना, ठीक है। और 14 दिनों बाद ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, फेसबुक इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ WhatsApp ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟਾਸਕ ਨਾਊਅਡੇਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ WhatsApp ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ, 3 ਡਾਟਸ ਆਫ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਾਟਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਮੰਗੇਗਾ ਐਂਟਰ 6 ਡਿਜਿਟ ਕੋਡਸ, ਕੋਈ ਵੀ 6 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ 30% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 30% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ओके, ट्राई टू क्रिएट सिक्योर्ड रखना है, मैंने जी परोस के देता जी ले हैक कर ला तू मेरा अकाउंट, ठीक है। कोई भी कोड लगाना 6 डिजिट का और उस तो बाद इनेबल बटन दबाना तो ਤੁਹਾਡਾ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। उस तो बाद कोई भी बंदा
ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, WhatsApp ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮॉर्फ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮॉर्फ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਅਰੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। कोशिश करो प्रोफाइल पिक्चर लगाओ ही ना। प्रोफाइल पिक्चर जगह फ्लावर्स लगा दो या कोई और चीज लगा दो, दैट इज फार बेटर। प्लीज डोंट कीप योर प्रोफाइल पिक्चर, कोई फर्क नहीं पैंदा। नहीं भी देखेगा कि जिन्हें देखना सी देख चुका है तुहानू, बार बार क्यों दिखाना प्रोफाइल पिक्चर लगा के। ओके हाँ, हुण देखो एक और काम करना, कभी भी स्टेटस दे उत्ते बड़ा परफेक्ट स्टेटस लांदे हो तुसी। परफेक्ट स्टेटस का मतलब पहले क्रिमिनल पता की करते सी, रेकी करते सी। पता रेकी जानते हो तुसी? रेकी किहनूं कहंदे आ? क्रिमिनल की करते सीगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਬਣ ਵੇਚਣਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਘਰ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਈਬਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਈਬਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਈਬਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ WhatsApp ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਵਨ LCD ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਓਕੇ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਫॉर ਮਾਤਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਏ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਜਰਨੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰਾ LCD ਫ੍ਰਿਜ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਦ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਘਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁੱਟਪਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੇ टैब लेके बह गया, टैब ਦੇ ਵਿੱਚ फिर स्टेटस पा लिया, कहता आप जानते हो हम ना माता वैष्णो देवी दर्शन गए थे, हमारा घर सारा लूट के ले गए लुटेरे। फिर उन्होंने सारे दोस्तों ने फिर एक और कमेंट किए जी जय माता दी। अच्छा काम हो गया ਤੁਹਾਡੇ। ओके, तो कभी भी प्लीज अपने स्टेटस ਨੂੰ ਇੰਨਾ परफेक्ट ना पाना भी कोई ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ। प्लीज ट्राई टू अभी स्टेटस ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओके हाँ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਮੈਜਿਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਓਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? These links are called malicious link।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਲਿੰਕ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਔਰ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਲਿੰਕ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ PDF ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ PDF, ਔਰ ਤੁਸੀਂ PDF ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ PDF ਬਾਈਂਡਰ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, PDF ਬਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ पहली वेबसाइट है www.virustotal.com और दूसरी वेबसाइट है www.urlvoid.com, urlvoid.com, वायरस टोटल और URL void। ओके, देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, देखो मैं जा रहा इस वेबसाइट पे, सपोज मैनू ना मेरे दोस्त ने यह लिंक भेजा, कहते जी प्रधानमंत्री रोजगार योजना निकली है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ www.virustotal.com, देखो जी इस वेबसाइट ते गया और मैं इत्थे जाके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਫਾਈਲ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਹੈ URL, URL ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਚ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। और मालवेयर भी की है, देखो ए वाला मालवेयर का नाम भी देता कोमोडो, पता नहीं केड़ा वर्डिक्ट, मतलब ए कितना हार्म बन जाता है। देखो ए भी ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करोगे ना, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ ਕੀ लेके जाएगा। ओके, नंबर 2 ने दस रहा जी क्वेटेरा नाम ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ मतलब अगर ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं तो लिंक ਤੇ ਪਹਿਲੇ ही नहीं जाना, पर ਇਹ अगर पता लग गया तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं जाना। ठीक है, ओके क्लियर है, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਰਸ ਟੋਟਲ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਟੋਟਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, URL void। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਠੜੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰਾ। ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.csk.gov.in। ठीक है, देखो मैं इस वेबसाइट पे जा रहा, सरकारी है विश्वास कर सकते हो, है ना, कोई गैर सरकारी दसांगा तो विश्वास नहीं पैदा होता कई बार। देखो मैं इस वेबसाइट पे जा रहा www.csk.gov.in। देखो इस वेबसाइट के बीच ना थले आ जाओ, थले आओगे इत्थे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, देखो सिक्योरिटी टूल डाउनलोड सिक्योरिटी टूल्स, ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक कर दो। देखो जी ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, फ्री द क्विक हील, पर पता की करना ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ई-स्कैन एंटीवायरस, ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਟ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ USB ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ USB ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ,
ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਓਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪ ਸੈਮਵਿਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ JS ਗਾਰਡ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਪ ਬਰਾਊਜ਼ਰ JS ਗਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੱਧ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਆਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਈਮੇਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਮੇਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ www.haveibeenpwned.com नजर आ रही है ਵੱਡਾ करदा haveibeenpwned.com ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ www.haveibeenpwned ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ www.haveibeenpwned मैं देखो इस वेबसाइट पे गया इस वेबसाइट पे जाते ही खुल गई वेबसाइट ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਆਮ ਕਲਿਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਲਿੰਕ यस नाउ आई एम एंटरिंग सॉरी कि पता की हो रहा है मतलब आई एम हैवली लोडेड सिंस आई एम 2-3 क्लासेस जुड़ियां हुई थे जस्ट वेट सम टाइम इट टेक्स टाइम हैव आई बीन पॉन्ड अगर किसी ने नोट कर लिया तो ठीक है हैव आई बीन पॉन्ड जब तक अपनी खुलती वेबसाइट तब तक हाँ खुल रहे सॉरी okay so here I will enter my email ID suppose my email ID is this one okay then I will press the pond button when I press the pond button देखो immediately oh no red आ गया देखो इत्थे red signal कहंदा no your email ID is already pwned by the two websites ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ almost I find 90% people in the class or the participant whose email IDs are already compromised तो ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਆਫ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਰਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਸੋ ਮੀਨ ਦੈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਪਾਸਵਰਡ number 1 number 2 apply two factor authentication अपनी मेल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ two factor authentication ਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ OTP ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ
दूजी तरफ कुड़ी सीगी कॉल कर रही सर एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, रो रही बड़ी बुरी तरह। मैं कहा प्लीज जरा रोना बंद करके दसो सी होया की तुहाडे नाल। कहंदी सर सर मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया। मैंने कहा इज इट द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਟਾ ਇਨ ਮਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ तो मैं ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਬਰ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਸਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਘੰਟੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਸਰ, ਲੱਭ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਘੰਟੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਘੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਊਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੈਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਬੈਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਬੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਐਮਬੈਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Okay, so mean that I will tell you how to locate your mobile, how to budge your mobile if it is in silent mode, and how to delete a data of your mobile even if it is lost. Okay, so ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਈਮੇਲ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੇਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੈੱਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੇਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ओके देन आई एम प्रेसिंग द बॉन्ड बटन, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਸਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੌਸਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ accounts.google.com, accounts.google.com। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ accounts.google.com। ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਦੇਗਾ, है ना। कई बार हॉस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਵੇਚਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ accounts.google.com, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਮਾਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਆ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, किसी होर दा मेल आईडी ते नहीं इत्थे पिया होया। और नंबर एक गल, नंबर दो, क्या ईमेल आईडी दे पासवर्ड तुहाडे कोल हैगे है या नहीं है? अगर पासवर्ड नहीं है तो बड़ा खतरा, बहुत ही बड़ा खतरा है। उस ईमेल आईडी ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 5 ਡਿਵਾਈਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ ਮਾਡਲ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ Samsung Galaxy M12 ਮਾਡਲ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਮਾਡਲ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Vivo ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ Vivo ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਬਟਨ, ਇਹ 3 ਡਾਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਲੌਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ। ਓਕੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਈਪੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਟ੍ਰੇਸ ਦੀ ਲੌਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਭ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੈਨ देयर इज अ लाइकली चांस दैट आई विल बी सब्जेक्टेड टू इंटेरोगेशन, हरासमेंट, ह्यूमिलेशन। ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? IMEI ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ IMEI ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ IMEI ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ *#06# ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ IMEI ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਅਲ ਸਿਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 IMEI ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ *#06# ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ IMEI ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਮਾਈ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਲੋਕੇਟ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਈ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਉਹਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਮਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਜ਼ ਮਿਊਟ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਿਊਟ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਰਿਮੋਟਲੀ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲੌਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.google.com/android/device manager। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇਗੀ? ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ www.google.com/android/device manager। ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ Vivo ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, Samsung Galaxy M12। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ Vivo ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ Vivo ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, Vivo ਜਦੋਂ Vivo ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ IMEI ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ IMEI ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, IMEI ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ,
बस आईएमई नंबर कॉपी करके पुलिस ਨੂੰ लो जी पकड़ो आईएमई नंबर ਲੱਭੋ ਬੰਦਾ ठीक है। ਹੁਣ देखो मेरा मोबाइल फोन हो गया गुम, मैं आप ही ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹ देखो जी मैं मेरा ਇਹ वाला मोबाइल फोन गुम होया, सब तो पहले ਜਦੋਂ मैं लोकेशन देख रहा वो कितनी परफेक्ट लोकेशन दिखा रहा। ਇਹ देखो बंदा ਕਹਿੰਦੇ जी बंदा ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ देखो ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। देखो ਹੁਣ ਜੀ मैं मोबाइल फोन अपना साइलेंट मोड ਤੇ ਕੀਤਾ, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ मोबाइल फोन मेरा साइलेंट मोड ਤੇ ਪਿਆ है। ओके मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, देखो रिंग ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇਗੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्ले साउंड ਇਹ प्ले साउंड ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, रुको मेरा एक मिनट सुने प्ले साउंड। ओके ਹੁਣ मैं स्टॉप रिंगिंग, हेलो जी बंद भी हो गया। प्ले साउंड हेलो अब बज गया, साइलेंट मोड ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओके ਹੁਣ देखो ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ मोबाइल फोन ਤੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ तो नुकसान ना पहुंचा दे, मेरी फोटोआं ना ले जाए, मेरा ये ना कर ले। नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ इरेज डिवाइस, ਤੁਸੀਂ इरेज डिवाइस ਤੇ क्लिक करोगे तो मीन दैट योर होल डाटा विल बी इरेज्ड। और उस तो बाद है सिक्योर डिवाइस का मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करोगे तो इट विल सिक्योर योर डिवाइस। मेरे को एक मैडम आई प्रोफेसर सी चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ, ਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, मेरी सर सारी फोटोआं गई सर, मैं तो मेरा स्कूल मेरा कॉलेज मेरे पीछे मेरा फलाना हो जाएगा जी, मैनू सस्पेंड कर देंगे जी, मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं जी, मेरे को है नहीं। मैं कहा मैडम ताला किवें लग गया ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल पर्स ਵਿੱਚ, पता मैनू पता ही नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਪੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। तो no sometime it happens, you know, some bad guy can put a lock on my mobile phone और मैं मेरा डाटा ही गया सारा। तो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੌਕ ਹਟਾਇਆ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੀਨ ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਓਵਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਆਤਾ। I think we should go for a question answer. What I will do, I will share my email ID. Okay, if you come across with any type of case, कभी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, I will immediately respond to you। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਅਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਕਟਿਮ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। अरे मेरी प्राइवेसी सर, टू हेल विद द प्राइवेसी, मेरी कोई बदनामी नहीं होएगी, जो मर्जी कर। अरे मैनू कोई फोन करे ना भी तेरी फोटोआं ने, मैं कहना ठीक है जी, उन्होंने पोस्टर बना के चिपका दे, तू गली दे विच कर ला जो करना है, अरे कर ला जो करना है, मैं क्यों डरा। नो आई हैव अ प्राइवेसी, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई हैव बीन ग्रांटेड सम राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अपने राइट ਨੂੰ एक्सरसाइज करके कंप्लेंट करांगा, इस बंदे ਨੂੰ पकड़वावांगा ताकि किसी और ਨੂੰ नुकसान ना करे। ओके so I will share my email ID with you। My email ID is cdtschd@rediffmail.com। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਉਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਮਾਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਯੂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਸੈਂਡ ਅ ਈਮੇਲ ਟੂ ਮੀ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਯੂਰ ਕੁਐਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵਿਕਟਿਮ ਨਾ ਬਣੋ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ, इरिवर्सिबल। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन फलाना टिमकाना, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, ये करना, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਨਾ TAFCOP, बस इन्ना टैफकॉप, बड़ा आनंद आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, टैफकॉप
देखो जी मैं गूगल ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਫਕॉप ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਫਕॉप ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰ ਯੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर OTP 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ OTP ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸ OTP ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ OTP ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣਾ 404 384 ਓਕੇ ਵੈਲੀਡੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਜੋਸ਼ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਸੈਸ਼ਨ Such a sir, it is such a wonderful lecture. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ Really a thought-provoking lecture, sir. Very wonderful. Thank you so much, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ जी sir, जी. मैं Sir, सेंट्रल गवर्नमेंट all the time you are speaking English or Hindi वगैरह तो sir, all of your words are embedded into mind. thank you They need not to, they are embedded. thank you Rather than you should remember, they are embedded in mind. चलो In such a wonderful lecture, if anyone is having any query, sir have shared email ID for support to you. Also, if sir, my one query is there. What are the penalties that are available in IT Act? IT ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3 ਇਅਰਸ ਆਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ IT ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਯੂ ਨੋ ਨਾ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਆਫੈਂਸਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨॉन ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਆਫੈਂਸਸ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਬਣਾਤੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 66F ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਮੀਨ ਦੈਟ if somebody is committing any crime under IT Act there are now stern action being taken by the police and there is a provision of a stern punishment okay Such a wonderful lecture, sir. Thank you very much. Now, sir, I would like to invite Principal Ma'am Dr. Neena Seth Pajni. She is NAC Assessor, President Punjab University Support Council, North Zone, Vice President of It's okay. Professor NP Singh, Sat Shri Akal, sir. Sat Shri Akal. And welcome virtually. And I joined in between. आपका सेशन स्टार्ट हो गया तो उसके थोड़ी देर बाद ज्वाइन करे और जब से मैंने ज्वाइन किया है आई लाइक इट कि आपने सबको कहा कि वीडियो ऑन करो हम भी यही कहते हैं पर फिर भी कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से शायद कुछ लोग ऑफ कर लेते हैं क्योंकि सिग्नल में उन्हें प्रॉब्लम आती है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंटरनेट का हमारे यहाँ क्या हाल है साइबर क्राइम तो इंटरनेट के सहारे बहुत अच्छे से बढ़ रहा है पर जब ये हम टीचिंग लर्निंग और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कनेक्टिविटी की बात करते हैं तब ये जवाब दे जाता है मतलब कि समझ नहीं आता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ काम कर रही है और किसको सपोर्ट कर रही है और किसको नहीं कर रही और आई लाइक योर लेक्चर और एक भी मिनट मैं इधर नहीं हो पाई और इतनी सारी चीजें थी और मुझे आपसे परमिशन ही लेनी थी कि हमने इसको रिकॉर्डिंग की है तो हम ज्यादातर जो हमारे वेबिनार्स होते हैं उनको हम अपने YouTube चैनल पे डाल देते हैं तो अगर आप हमें परमिशन दे तो हम उसको भी डालना चाहेंगे ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो सके वुड यू अलाउ अस टू आप जो डाल सकते कोई इशू नहीं हाँ जी सर एंड सर इट्स ऑनर टू हैव यू हियर
You are such a decorated person and recipient of President's Police Medal for Meritorious Service, Union Home Minister's Medal for Best Trainer and Excellence, and Utkrishta Seva Medal by Ministry of Home Affairs, and recipient of DG's commendation, and have a vast experience of 25 years. You are such a seasoned scholar and very good orator. बिल्कुल आपने ले पर्सन लैंग्वेज में ना सारे क्वेश्चंस का खुद ही आपने जवाब दे दिया। और अभी बल्कि इट्स लव टू हियर यू, अगर आप और भी एक्सपीरियंस शेयर करते रहे, पर हमें लग रहा है कि आपका टाइम प्रीशियस है और काफी बच्चों के काफी जवाब। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि आपने कहा कि आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कुछ भी करने से पहले ना तो डिस्कस करते हैं, और कुछ भी करने के बाद अगर किसी ट्रबल में फंस जाते हैं तब भी डिस्कस नहीं करते और किसी से नहीं करते। और आजकल इसी वजह से शायद सुसाइड अटेम्प्ट्स और डिप्रेशन, एंजाइटी इसी वजह से बढ़ गई है। और जब हमारी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हुई उससे पहले आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमारे अपने बच्चे भी होते हैं, वो फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और उसमें लिखा रहता है आर यू 18 ईयर ऑफ एज, और वो पता नहीं खुद को कितने ईयर का दिखा के कर लेते हैं। और जब ये टीचिंग लर्निंग का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो बच्चे बहुत एनकरेज हो गए, उनके हाथ में मोबाइल आ गए, लैपटॉप्स आ गए, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ज्यादा यंगस्टर्स होते हैं, तो अगर हो सके तो 1 मिनट स्पेयर करके उसका भी बताइएगा कि कुछ पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं कि बच्चों ने इस तरह से बना लिए अकाउंट्स तो वो परमानेंट डिलीट नहीं हो पा रहे। फेसबुक का आपने बताया बहुत अच्छा, क्योंकि मैं ज्यादा ये लिटरेट नहीं हूँ, तो मुझे अगर हो सके तो आप बताइएगा। और बहुत अच्छी एक वन ऑफ ए काइंड, इट्स नॉट अ वेबिनार, इट्स अ टाइप ऑफ हैंड होल्डिंग वर्कशॉप थी जो आपने आज की। एंड यू आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द साइबर क्राइम रिलेटेड, एंड अगर ए टू जेड सारे अल्फाबेट भी यूज करूं तो भी वर्ड्स कम रहेंगे आपकी प्रेज करने के लिए। और सर एक और मेरी भी क्वेरी थी कि जैसे कुछ भी अगर ऐसा आता है तो हम उसे फोन आता है तो उसे हम कई बार ब्लॉक कर देते हैं या स्पैम रिपोर्ट भी कर देते हैं, पर उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो फिर से आ जाता है, और कई बार हमारे पास भी ट्रू कॉलर उसे आइडेंटिफाई करता है दैट दिस इज अ स्पैम कॉल, है ना। तो फिर इसमें क्या कुछ वर्किंग का क्या फर्क रह जाता है इसमें कि उसके बाद कैसे वो ऑपरेट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग, द क्रिमिनल्स आर मेकिंग यूज ऑफ दीज डिस्पोजेबल नंबर्स। नाउ नंबर्स आर वेरी इजी टू एक्सेस, thousands of numbers they are having a disposable. Moreover, nowadays one more type of crime is happening which is known as a virtual number related crime. मतलब इंटरनेट के ऊपर आप बैठ के 1 मिनट के अंदर अंदर 10 नंबर 20 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो वर्चुअल नंबर, और वो वर्चुअल नंबर के थ्रू आपको कॉलिंग करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉल्स विच यू रिसीव ना या तो स्पैमर्स होंगे। ट्रू कॉलर ने तो ऑलरेडी, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा हो जाती है ना, ट्रू कॉलर भी अंडरस्टैंड करते हैं इज ए स्पैमर। या तो स्पैमर मिलेंगे या फिर टेली कॉलर्स मिलेंगे जो कि कंपनियों की तरफ से मैसेजेस आते हैं। अब दिक्कत क्या है, डीएनडी सर्विस जिसको हम बोलते हैं ना, आप चेक कर सकते हो आपका जो सर्विस पड़ रहा है उसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब का जो डीएनडी ऑप्शन क्या है। डीएनडी सर्विस को एक्टिवेट करके इनेबल करके आप उसमें मैसेज करना होता है डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल है, बीएसएनएल है, तो आप गूगल के अंदर सर्च करोगे तो यू विल गेट ए ऑप्शन भी, ये मैसेज करोगे तो डीएनडी सर्विस विल एक्टिवेट। afterwards you will not be able to receive a message calls from the unsolicited spammers or these companies like बाकी इसके अलावा तो आप देखिए एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, इसके अंदर और कोई भी साधन नहीं है जो खुद ही विजुलाइज कर ले भी स्पैमर्स है या नहीं है। ये तो ट्रू कॉलर जैसी कंपनी है, बट ट्रू कॉलर इटसेल्फ समटाइम सीम्स टू बी अनसेफ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं बताता आपको। ट्रू कॉलर भी बहुत ज्यादा अनसेफ है, ये भी बहुत ही खतरा पहुंचा सकता है हमें कई बार ट्रू कॉलर भी। तो ये रीजंस रहते हैं, पर आपको खुद ही ध्यान रखना है भी कोई भी अनसोलिसिटेड कॉल आए तो या तो अगर कोई मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, एक्सटॉर्शन की कोशिश कर रहा है, या कोई अनड्यू मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट के लिए यू नीड नॉट टू गो टू द पुलिस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। अभी तो साइबर हेल्प डेस्क में साइबर टोल फ्री नंबर भी जनरेट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। आप उस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हो भी, ताकि इस नंबर को ब्लॉक किया जा सके या इस नंबर के बारे में लोगों को पता लगे इट्स ए मैलिशियस नंबर और इट्स ए स्पैमर। यही है हमारे पास, और इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जहां तक इंस्टाग्राम की बात रही, इंस्टाग्राम में अगर आप लॉगिन करोगे ना
उसके अंदर भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिलीट अकाउंट। उसमें अगर उसके अकाउंट्स में जाओगे उसके अंदर ही ऑप्शन मिलता है डिलीट अकाउंट, परमानेंटली उसमें अकाउंट डिलीट हो जाता है। बच्चों के बहुत सारे केसेस आते हैं, इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया हुआ है, और मेरे पास तो पिछले 2 सालों में बाढ़ आई हुई है केसेस की। क्लास के अंदर ही कोई स्टूडेंट क्या करता है, पोर्नोग्राफी चलाना शुरू कर देता है, गाने चलाना शुरू कर देता है। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, हमने पकड़े हैं अभी। अभी चंडीगढ़ में पकड़ा, अब बाद में क्या होता है, स्कूल कॉलेज वाले उसके रेस्क्यू में आ जाते हैं बच्चे के, सर इसका कैरियर खराब हो जाएगा, छोड़ दो सर, कोई एक्शन ना लो, ये ना लो। बाद में वो बच्चा बड़ा क्राइम। हम तो यही सिखाते हैं बच्चों को, भाई ऐसा मत कीजिए। मतलब आप चाहे फन के तौर पे कर रहे हैं, आपका कैरियर खराब कर सकता है ये। क्योंकि इसमें अगर आप एक बार ट्रैप हो गए ना, once a complaint is registered against you in the police station, कल को आपकी कभी भी पुलिस वेरिफिकेशन कुछ भी जाएगी तो वो तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन को ही खराब हो जाए कर देंगे उठा के। तो कभी भी चाहे आप फन, और एक और दिक्कत मैं बता रहा हूँ, ये जो मोबाइल कनेक्शन बच्चे यूज करते हैं ना घरों में, बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, वो मोबाइल कनेक्शन किसके नाम से होता है, मोस्टली पेरेंट्स के नाम से होता है। अभी पीछे एक प्रेस्टीजियस स्कूल में ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, पोर्नोग्राफी चला दी, स्कूल की क्लास चल रही थी, बाद में पुलिस ट्रेस करते करते पहुंची तो एक मोबाइल नंबर मिला। वो मोबाइल नंबर बेचारा एक वो था, यहाँ पे रेडी लगाता था सब्जी की। पुलिस उसको पकड़ के ले आई, ही वाज सब्जेक्टेड टू रिगरस इंटेरोगेशन। पहले तो पुलिस का एक्शन पता ही आपको कैसा होता है, उन्होंने तो पिटाई कर करके पूछा भी बता तूने, वो कहता सर मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने तो इंटरनेट कभी देखा ही नहीं। बाद में पता लगा उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था, अब वो कनेक्शन उसके फादर के नाम से था, अब उसने कर दिया। बताओ अब देखो, अब गलती किसने की, बच्चे ने, भुगतना किसको पड़ा, पेरेंट्स को। तो कम से कम इतना भी तो ध्यान रखना है हमारी पेरेंट्स के प्रति। अरे पेरेंट्स जब हमें इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, पेरेंट्स इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, हमारी भी तो कुछ लाइबिलिटी बनती है ना पेरेंट्स के प्रति। भी कोई भी अनजाने में कोई ऐसा काम ना कर दे जिसमें हमारे पेरेंट्स को एम्बेरस होना पड़े, उनको नुकसान हो, है ना, उनको ऐसा मतलब कल को पुलिस का कोई एक्शन बने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सर इसमें मुझे लगता है कि जैसे शुरुआत में अभी 5-6 साल पहले रैगिंग का बहुत ज्यादा होने लग गया था, अभी तो तो बुलिंग हमने है। जैसे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अवेयर किया कि उसमें पनिशमेंट क्या रहेगी, और बहुत से सेशन लगाए, वीडियोस बनाई, उसी तरह इव टीजिंग के लिए लगाई, तो थोड़े से अवेयर हो गए। वो पनिशमेंट से लोग डरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में अवेयरनेस शायद बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से लोग नहीं कर पाते। तो हम इस पे भी एक सेशन करना चाहेंगे, अगर आप इस पे तो, क्योंकि बच्चों को बताना जरूरी है। और आप जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर बात कर रहे थे, तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद भी मेरी अपनी कॉलेज की ईमेल ना सर बहुत बार हैक हो जाती है। इवन 2 फैक्टर कारण उसका शायद ये रहता है कि उसे 2 या 3 जगह से ऑफिस वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, आप और एक और उसमें काम कई कर बार। सकते हो। हाँ जी आप सर। एक और काम कर सकते हो उसमें, यू कैन डिवाइड बाइंड योर डिवाइस आल्सो। उसमें ऑप्शन मिलेंगे, आप उसकी ईमेल, कौन सा मेल यूज करते हैं, आपका पब्लिक डोमेन वाला मेल है या ये वाला जीमेल वाला मेल है कोई? पब्लिक डोमेन वाला नहीं है सर, आपका ये वेबसाइट वेब सर्वर वाला वैसे होगा, है ना? सिंपली बनाया हुआ है याहू और या जीमेल पे। याहू पे बनाया हुआ ना, उसमें आपको अकाउंट्स में जाओगे ना, ऑप्शन मिलेगा यू कैन फिक्स अप द डिवाइसेस आल्सो। इसी डिवाइस पे चले, बाकी पे चले ही ना वो, ओके तो उससे ओके, प्रोटेक्ट हो जाओगे। ठीक है ठीक है। आपने क्या किया होगा, 2-3 मोबाइल नंबर या तो वहां पे ओटीपी पे डाले होंगे, किसी को मिल हाँ, जाएगा। वो या फिर एक और डेस्कटॉप। काम, हाँ उसमें एक और दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, आपका ईमेल अकाउंट ना आपकी डिवाइस को रिमेंबर ही कर लेता है, भी ये रिमेंबर आप ही की डिवाइस है, फिर उसमें बार बार ओटीपी नहीं आता। आप जब ओटीपी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करो ना, उसमें भी ऑप्शन मिल जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन आपको, भी मेरे को बार बार ओटीपी चाहिए या नहीं चाहिए। तो एडवाइजेबल यही रहता है कि जितनी बार भी मैं लॉगिन करूं मेरे पास ओटीपी आए ही आए, चाहे मैं खुद ही लॉगिन कर रहा हूँ। थोड़ा सा वन टाइम एक थोड़ा सा वो जरूर होता है, अभी एक मिनट ज्यादा लग जाएगा ओटीपी लगाने में, पर सिक्योर तो है ना कम से कम। सर कई बार हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे या उस पे कोई भी हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, मान लीजिए याहू की है, और उसके थ्रू हम चलाते हैं, तो उसमें ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। डेस्कटॉप पे तो होती है जब हम यहाँ पे याहू का करके चलाते हैं। और मैंने जब भी ये रिपोर्ट की है, डायरेक्ट हर जगह मैंने रिपोर्ट की है, जब जब भी ये हैक हुई है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि कंप्लेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। बुला के कि हाँ ठीक है आप दिखा दो, और उसमें आप हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं,
और वो जो मतलब कि ज्यादा डिटेल में जाके कुछ खास रिजल्ट नहीं लगता, मतलब कि हमें ही थोड़ा रहना पड़ता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इस तरह से आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि और ज्यादा प्रोफिशिएंट और ट्रेनिंग की जरूरत है पुलिस फोर्स में भी, बहुत ताकि ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो सारी चीजें थी ना सर, इसका भी एक शायद ये कारण रहता है कि वो मेल आती है तो मेल कोई ना कोई खोल लेता है और उसमें वो पीडीएफ, क्योंकि कॉलेज में रिज्यूमे बहुत ज्यादा आते हैं, एंड अनदर थिंग कि वो ब्लैंक या कुछ ऐसा होता है कि साइड बाय साइड कुछ चलना शुरू हो जाता है। और इसको मेल को मैं सारे अपने नॉन टीचिंग को भी दिखाने वाली हूँ, ताकि वो उसे सेव कर सकें और सारा देख सकें। और सर ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। I have no word to say, but I'm grateful to you to appear here virtually and sensitizing and spreading the awareness to all the participants here. I hope they all have benefited and will be secure in future. So thank you so much, sir. God bless you and my best wishes. Over to Thank you. Professor Thank you. MP Singh. Thank you very much, sir. Thank you very much for such a wonderful session, sir. You have educated us in such a wonderful way that everyone will remember and will continue to practice these steps which you have provided to us. Thank you very We much, sir. would like to invite you offline sometime in our college. Yes, yes. Offline, no, physical mode cannot at all, the online mode cannot at all replace the physical mode. Yes, Physical touch to totally milti. agree, sir. Totally agree. So let me also express my gratitude to the college authority for inviting me, and let me also express my gratitude to Mr. Narendra, to Professor Narendra ji, जिन्होंने so well organized this webinar. Every student, even मेरे को दिक्कत क्या आती है, whenever I'm holding any online session, in between there are mic is muted and then unmuted. Every time you feel hindrances, a lot of nuisances in the online session. But this time, after a lot of gap, I have felt that there is one decent class which I have addressed today. So my kudos to the college authority and the students itself. Thank you very much. Thank you. Have a cheerful weekend, sir. Thank you so much. Same to you.